فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی کے تارک راما راؤ برطانیہ کے دورے پر روانہ ہوئے۔ ریاست میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے مقصد سے تارک راما راؤ یہ دورہ کر رہے، جس کے ایک حصے کے طور پر وہ وہاں کے صنعت کاروں اور تجارتی اداروں کے ذمہ داروں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر موصوف ریاست میں سرمایہ کاری کے فوائد کی تفصیلات سے انہیں واقف کروائیں گے۔ ان کا قیام برطانیہ میں 13 مئی تک رہے گا۔ وزیر موصوف نے گزشتہ سال 18 تا 22 مئی لندن کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ہندوستانی ہائی کمیشن کے عہدیداروں سے ملاقات کی تھی۔ علاوہ ازیں UK انڈیا بزنس کونسل کے زیر اہتمام گول میز اجلاس میں بھی وہ شریک ہوئے تھے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے تلنگانہ 10ویں جماعت کے نتائج جاری کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ان امتحانات میں ناکام ہونے والے طلباء کے لیے 14 جون سے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ امتحانات 22 جون تک جاری رہیں گے۔ امتحانات کے اوقات کار صبح 9:30 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک ہوں گے۔ فیل ہونے والے طلباء کو 26 مئی سے پہلے متعلقہ اسکولز میں امتحانی فیس جمع کرانی ہوگی۔ تلنگانہ کی چیف سیکرٹری شانتی کماری کی صدارت میں منعقدہ ریاستی براڈ بینڈ کمیٹی کی میٹنگ میں ٹیلی کام سیکٹر میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق بین شعبے جاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیشل چیف سیکرٹری انرجی سنیل شرما، پرنسپل سیکرٹری IT جیش رنجن، سیکرٹری R&B سنواس راجو، سیکرٹری PR&RD سندیپ کمار سلطانیہ، BSNL کے عہدیداروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ چیف سیکرٹری نے نوٹ کیا کہ ریاست کئی ٹیلی کام شعبے میں دوسری ریاستوں سے بہت آگے ہے۔ تقریباً 3.5 کروڑ کی آبادی کے لیے 4 کروڑ سے زیادہ موبائل کنیکشن کے ساتھ ٹیلی کثافت 107% ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ 97.7% دیہات موبائل کنیکٹیویٹی سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ ملک کی ان چند ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں 5G کو جارحانہ انداز میں شروع کیا گیا ہے۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کی پولنگ شروع ہو گئی ہے۔ پولنگ صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک جاری رہی۔ ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے قطار میں کھڑے رہے۔ الیکشن کمیشن نے 80 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور معذور افراد کے لیے گھر سے ووٹ ڈالنے کا حق دیا۔ الیکشن کمیشن نے ریاست بھر میں 58,545 پولنگ اسٹیشن قائم کیے۔ ریاست کے کل 224 حلقوں میں تمام جماعتوں کے 2,615 امیدوار مقابلے میں ہیں۔ ان میں سے 2,430 مرد امیدوار ہیں، 184 خواتین امیدوار ہیں اور ایک تیسرے جنس کا امیدوار ہے۔ ریاست میں کل 5,31,33,054 ووٹرز ہیں۔ پنجاب کی جالندھر لوک سبھا سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے آج سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان ووٹنگ ہوئی، جس میں 16 لاکھ سے زیادہ ووٹر مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 19 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کر رہے۔ ووٹنگ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہی، جس کے لیے 1972 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے۔ اس لوک سبھا سیٹ کے 9 اسمبلی حلقوں میں ووٹروں کی کل تعداد 16,21,800 ہے، جن میں 8,44,904 مرد، 7,76,855 خواتین اور 41 تھرڈ جینڈر شامل ہیں۔ پولنگ کے آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے شہری اور دیہی علاقوں میں تقریباً 8,000 پولیس اہلکار، نیم فوجی دستوں اور افسران کو تعینات کیا گیا۔ ضمنی انتخاب کی گنتی 13 مئی کو ہوگی۔ ریاست کے حکمراں عام آدمی پارٹی نے سابق MLA رنکو کو میدان میں اتارا ہے، جو کچھ دن پہلے ہی کانگریس چھوڑنے کے بعد پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में बिल्किस बानो के इज्तिमाई इस्मत दरी और उसके कुंबे के अफराद के कत्ल के 11 कसूरवारों को दी गई छूट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के बाद गुजराती और अंग्रेजी समेत मुकामी मीडिया अखबारात में मुजरिमों के नोटिस शाये करने की हिदायत दी। जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने नोटिस जारी करने का हुक्म देते हुए मामले की मजीद समाअत 11 जुलाई को मुकर्रर कर दी। जस्टिस जोसेफ की सरबराही में बेंच ने इन मुजरिमों को नए नोटिस जारी करने की हिदायत दी जो इससे बाहर रह गए थे। अदालत उज़्मा ने खुसूसी तौर पर हिदायत की कि अगली समाअत की तारीख 11 जुलाई से कबल अखबारात में नोटिस शाये किए जाएं। बेंच ने कहा कि इस अमल से अदालत का मजीद वक्त ज़ाय नहीं होने दिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से अदालत को बताया गया था कि 11 मुजरिमों में से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अपने घरों पर मौजूद नहीं थे और न ही मोबाइल फोन पर दस्तयाब हुए। काबिल जिक्र बात यह है कि बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस जोसेफ 16 जून को रिटायर हो जाएंगे और 20 मई से 2 जुलाई तक गर्मियों की तातीलात के पेश नजर 19 मई उनके काम का आखिरी दिन होगा। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के कस्बे तराल में बुध की सुबह आग की एक वारदात में एक जामे मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ज़राए ने बताया कि कस्बे तराल में जामे मस्जिद नूरुल इस्लाम में बुध की सुबह आग नमूदार हो गई। उन्होंने कहा कि आग लगते ही मुकामी लोग, पुलिस और फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने कहा कि आग को काबू में करके मजीद फैलने से रोक दिया गया। उनका कहना था कि ताहम आग से जामे मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुँच गया। के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है, ताहम इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ताहिरा बेगम, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शहर हैदराबाद के बावक़ार व मियारी तालीम इदारों में से एक सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारान मोहतरम इरफानुल्लाह साहब और मोहतरमा समीना साहिबा के जानिब से ये इत्तला देते हुए मसरत हो रही है कि तालीमी मैदान में कामयाबी के सफ़र से गुज़रते हुए अब मोहतरमा समीना इरफान साहिबा की सरपरस्ती में शहर के मलकपेट इलाक़े में लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करके उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए सक्सेस जूनियर कॉलेज का इफ्तिताह होने जा रहा है। आप हम पर यानी सक्सेस द जूनियर कॉलेज के ज़िम्मेदारान पर एतमाद करते हुए अपनी बच्चियों की हिफाजत के साथ उनके बेहतर कल और शानदार मुस्तक़बिल के लिए सक्सेस द जूनियर कॉलेज में ज़रूर एडमिशन दिलाएं। मलकपेट के मेरिडियन फंक्शन हॉल के ऑपोजिट में बातारीख 11 में बरोज़े जुमेरात बवक्त 4 बजे सक्सेस द जूनियर कॉलेज का इफ्तिताह होने जा रहा है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि इब्तिदा के मौके पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और अपने लड़कियों की बेहतरीन तालीम व तरबियत के अलावा रिवायती कोर्सेस MPC, BPC, CEC जैसे कोर्सेज के अलावा दिगर मुकाबला जाती इम्तहानात यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे IIT, JEE मेंस और एडवांस में कामयाबी के लिए दाखिला दिलवाएं। हर मज़मून के माहिरीन और तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में और मोहतरमा समीना इरफान साहिबा की सरपरस्ती में ये कॉलेज आपकी बच्चियों की नेक और शानदार मुस्तक़बिल के ज़ामिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शिरकत का इंतज़ार रहेगा 11 में 4 बजे मलकपेट ऑपोजिट मेरिडियन फंक्शन हॉल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।